Ecclesia Domestica, Ecclesia Domestica, Ecclesia Domestica. Ecclesia Domestica. Welcome to Ecclesia Domestica. Today I will be sharing with you 3 stories related to St. Thomas, why he is called as twin brother of Jesus or as a twin. It is totally taken from Reverend Dr. Father Joseph Alencheril. I have found it and I thought of sharing with you because it was very new thing for me, these 3 stories. Though it is in our tradition, we have not heard of it much about these 3 stories, but it was there in our tradition from very long back. St. Thomas is known as the twin of Jesus. Apostle of India, Thomas called as Thama in the Syriac translation of Gospel, which is Pisita, and the meaning of Thama also is twin. And in the Greek language, Didimos, he is called as Didimos, especially in the Gospel according to Saint John. So the meaning of the name Didimos also is twin. So twin or Thomas is called as or considered as twin brother of Jesus. Why it is? 3 stories to substantiate the belief of Thomas being called as twin brother of Jesus. These 3 stories are very inspiring and interesting, and also it will be good to cherish in our life to foster our faith as well. So 3 stories behind the name Thomas Didimos. The root meaning of Thomas is born twin. Truly, Thomas is the twin name of Apostle Thomas because he was called as Thomas by Jesus and disciples. We don't know how the apostle received this pet name or can be nickname, but we have this name in 3 stories prevalent in the church tradition. These 3 stories are dealt in this video. The first one is the one who is blessed to be laid in the cradle of infant Jesus. This first story is taken from the apocryphal book called History of Mariam, which narrates of the childhood of Jesus. This is the first in the index of the Syriac books to be burned as per the command of Didimos Synod. This book narrates a miracle happened in the childhood of Thomas the Apostle. Thomas was born as twin, that is, he had a twin brother also by birth. Once, these twin brothers became seriously sick. One of the twin brothers died due to severe sickness. So the mother of the children took the second baby, that is Thomas, and rushed to Mother Mary to save the child. Blessed Mother Mary wrapped the child with the clothes of baby Jesus and laid him in the cradle of Jesus. According to the tradition, this child is Thomas, who was known as twin. In short, Thomas is the twin who is blessed to be baptized in the fragrance of Jesus, and he brought that fragrance to India. Let's move to the second story. Second story, Thomas is not alone in the evangelization in India. Thomas is not alone in the evangelization in India. He was not left alone for the evangelization in India. The second story is from the book of Syriac prayers in the feast of Dukarana in the first millennium, and the context is the entry of St. Thomas to India, which was written in Acts of Thomas in the beginning of 3rd century.
Disciples were appointed to preach the gospel in different parts of the world. They decided to go by two each to preach, and place was decided by lot. Thomas was given India by lot, but no other disciple was ready to accompany him. Thomas was very adamant to say that he would not go alone to the dangerous place. The risen Lord appeared to Thomas on that night. Thomas said to Jesus, "All my friends go in pair of two or twins to the different directions of the world. Why should I go alone to India?" Lord answered him, "You will not have any difficulty as you are going alone, because wherever you go, I shall be with you." Risen Lord went with Thomas as his twin brother. Thus Jesus himself becomes the twin brother of Jesus. Such a blessed person Thomas became. And the third story is Thomas is the disciple who became like Jesus, who resembled Jesus much in his life. The similarity or parallelism of Thomas with Jesus is the gist of the third story. Thomas became the spiritual twin of Jesus by his desire to become like Jesus in life and death. The first name of Thomas is Judas according to the Acts of Thomas. So there are three Judas in the disciples of Jesus. As per this book, Judas was a slave of a Nazarene and the carpenter by profession. So the owner Nazarene sold his slave Judas to Haban. A merchant came from India for some silver coins as he was in need of a carpenter. This incident has parallelism with Jesus because Jesus was sold for 30 silver coins, and the hymn of the Qurana feast reveals this event. So the parallelism is that Judas was sold to Haban, a merchant came from India, for some silver coins, and Jesus was sold to the Jews for 30 silver coins. So the parallelism between Thomas and Jesus also makes him twin brother of Jesus. And one more example for this similarity and parallelism we have in the tradition, that is the connection with the spear is related to the spear pierced the side of Jesus, in which Thomas wanted to put his finger and profess his faith. He completed his Christ experience receiving martyrdom with a spear. So spear is not only the symbol of his martyrdom but also the symbol of his Christ experience. He became like Jesus unto death and became similar to him. Thus he became twin of Christ. So in short, we have three traditional stories which speak about why Thomas is called as twin brother of തോമസ് ലീഹ എന്തുകൊണ്ട് ഇരട്ട എന്ന പേരിന് അർഹൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മൂന്ന് കഥകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് തോമസ് ലീഹ ഇപ്രകാരം ഇരട്ട എന്ന പേര് ലഭിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയ്ക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയുടെ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഒന്നാമത്തെ കഥ ഈശോയുടെ ബാല്യകാലം വിവരിക്കുന്ന മർത്തുമറിയത്തിന്റെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുറിയാനി അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ്. ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു പുസ്തകം കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ഉത്തരവും ഉണ്ടായത്. കാരണം സുറിയാനി പുസ്തകങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കത്തിച്ച ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സുനഹദോസിനോട് കൂടെ ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിനൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതാണ്. തോമസ് ലീഹ ഇരട്ടയായിട്ടാണ് പിറന്നത്. തോമസ് ലീഹയ്ക്ക് ഒരു ഇരട്ട സഹോദരൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ
ഇവർക്ക് അസുഖം വരികയും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അതിൽ ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ തോമാസ് ലീഹായുടെ അമ്മ ഈ ജീവനുള്ള കൊച്ചിന്, രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് മറിയത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട്, ഈശോയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ്. മറിയം ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഉണ്ണീശോയുടെ പിള്ളക്കച്ചകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉണ്ണീശോയുടെ തൊട്ടിലിൽ തന്നെ കിടത്തി. ജീവച്ഛവമായ ആ കുഞ്ഞിന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ണീശോയുടെ ഗന്ധം പ്രവേശിച്ച നിമിഷം അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ച് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞാണ് ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോമ എന്നാണ് പാരമ്പര്യം. ഈശോയുടെ സുഗന്ധത്താൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന രീതിയിൽ ഈശോയുടെ ഇരട്ട സഹോദരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് ഈ ഒരു കഥ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സുഗന്ധവുമായിട്ടാണ് തോമാസ് ലീഹ ഭാരതത്തിലോട്ട് വരുന്നത്, ഈശോയുടെ സുഗന്ധവുമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഇരട്ട എന്ന പേരിന് അർഹൻ. ഈശോയുടെ തൊട്ടിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൻ, ഈശോയുടെ ആ ഒരു പരിമളത്താൽ, സുഗന്ധത്താൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കഥ പ്രചാരത്തിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കഥ, അത് സുറിയാനി പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തില് ഒക്കെ ദുഃഖാന്ത തിരുനാൾ ചൊല്ലുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുള്ള ഒരു അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു കഥയാണ്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷയിൽ തോമ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇതിപ്രകാരമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാര് ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് പോകാനായി നറുക്കിട്ടു. രണ്ടുപേര് പോകാനായിട്ടാണ് അവര് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ട്വിൻ ആയിട്ട്, ഒരു പെയർ ഓഫ് ട്വിൻ ആയിട്ട്, ഇരട്ടകളായിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനം എടുത്തത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു തോമാസ് ലീഹ പോകാൻ ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. ഒരു ഡിസൈപ്പിളും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ തോമാസ് ലീഹ വാശി പിടിച്ചു ഈശോയോട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട്, ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകില്ല എന്ന്. ആ രാത്രിയിൽ ഈശോ തോമാസ് ലീഹായ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും തോമാസ് ലീഹ അപ്പോൾ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, എല്ലാവരും രണ്ടുപേര് വീതമാണ് പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഇത്രയും അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന്, ഡേഞ്ചറസ് പ്ലേസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്തോട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഈശോയോട് വാശി പിടിച്ചുവെന്നും ഈശോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, നീ എവിടെ പോയാൽ നിനക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം നീ എവിടെ പോകുന്നുവോ അവിടെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കൽ ഈശോയാണ് തോമാസ് ലീഹായി കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ലീഹ ഭാരതത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു ഈശോ, ഉദ്ധിതനായ ഈശോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ധൈര്യത്തോടു കൂടെയാണ് തോമാസ് ലീഹ വന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറി, പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഈ ഒരു കഥ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഉദ്ധിതനായ ഈശോയെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളും ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ഈ കഥ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമായ്ക്ക് തുണ പോകുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഈശോ തന്നെ തോമാസ് ലീഹായുടെ ഇരട്ട സഹോദരനായി മാറുന്നു. മൂന്നാമത്തത്, ഗുരുവിനെ പോലെ ആയി തീർന്ന ശിഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. തോമാസ് ലീഹായ്ക്ക് ഈശോയുമായുള്ള സാമ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കഥയുടെ സാരാംശം. അതായത് ഈവൻ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ പോലും തോമാസ് ലീഹ ഈശോയുടെ ഒരു ട്വിൻ ബ്രദർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്. അതില് നിങ്ങൾ ശരിക്കുമുള്ള അത് കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക, അതിൽ ആ കുന്തം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് തോമാസ് ലീഹ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈശോയുടെ ഒരു ഐക്കൺ പോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. കാരണം അത്രയ്ക്കും സിമിലാരിറ്റി, ഇവർ തമ്മിൽ അത്രമാത്രം സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ തന്നെ. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത്, ആത്മീയമായിട്ട് ഇവര് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോമാസ് ലീഹ ഈശോ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാം ധൈര്യത്തോടുകൂടെ. കുരിശുമരണത്തെ പുൽകാൻ പോകുന്ന ഈശോയെ പോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായ, അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായി പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ശിഷ്യനായിരുന്നു തോമാസ് ലീഹ. അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ഒരു സാമ്യം ഇവർ തമ്മിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തോമാസ് ലീഹയുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ജൂഡസ് ആണ്, യൂദാസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി തോമസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. തോമായുടെ നടപടി എന്നുള്ള ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമാണ്, നമ്മുടെ സുവിശേഷമൊന്നുമില്ല, ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല, എന്നാൽ അത് ആ സമയത്തൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ചില ചരിത്രപരമായ ഒരു നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താനും. അപ്പോൾ അതില് പറയുന്നത് പ്രകാരം ജൂഡസ് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം. അങ്ങനെ 3 ജൂഡസുമാരുണ്ടായിരുന്നു, യൂദാസുമാരുണ്ടായിരുന്നു, ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാര്.
അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഈ ഒരു ജൂഡസ്, അതായത് തോമാസ് ലീഹയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, തോമാസ് ലീഹ നസ്രായനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ജോലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു അടിമ എന്നുള്ള, അതായത് ഒരു വർക്കർ ആയിരുന്നു, ഒരു നസ്രായന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു അടിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൽ പറയുക. ഹാബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാർപ്പൻറ്ററെ, ഒരു ആശാരിയെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നറിയുകയും ഈ നസ്രായൻ, ഈ ഉടമയായ നസ്രായൻ ഈ ജൂഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തോമാസ് ലീഹായെ വിൽക്കുന്നു കുറച്ച് സിൽവർ കോയിൻസിന് വേണ്ടി, വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഓർക്കുക, നസ്രായൻ ഈശോ അല്ല, തോമാസ് ലീഹായുടെ ഉടമയായിട്ട് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നയാണ്. ഒരിക്കലും ഈശോ വിറ്റെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തോമാസ് ലീഹായുടെ ഉടമസ്ഥനായ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു നസ്രായക്കാരൻ, ഈ ഹാബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന കച്ചവടക്കാരന് തോമാസ് ലീഹായാകുന്ന ജൂഡസിനെ കുറച്ച് വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഈശോയുമായുള്ള സാമ്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ പ്രയർ. അതായത് ജൂഡസിനെ നസ്രായൻ വിലയ്ക്ക് വിറ്റതുപോലെ ഈശോയെയും 30 വെള്ളിക്കാശിന് ജൂതന്മാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ തോമാസ് ലീഹായും ഈശോയുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ബന്ധം, സാദൃശ്യം കണക്കാക്കുകയാണ്. ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദുഃഖരാന തിരുനാൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ സഭയിൽ ഉണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് തോമാസ് ലീഹ ഈശോയ്ക്കുമായുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിന് രണ്ടാമതൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുന്ന ഇതാണ്. തോമാസ് ലീഹ ശൂലവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് വേറൊരു കാരണം. ശൂലവും കുന്തവും ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ശൂലത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുന്തത്താൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുവിലാവിൽ സ്പർശിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച തോമാസ് ലീഹ കുന്തത്താൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അവിടെ ഈ കുന്തം എന്നുള്ളത് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രതീകമല്ല, മറിച്ച് തോമാസ് ലീഹായുടെ ക്രിസ്തു അനുഭവത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവിടെ കുന്തത്തെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മിശിഹായ അനുഭവത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാവുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമാസ് ലീഹായും ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്രകാരം തിരുവിലാവിൽ കുന്തത്താൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട തിരുവിലാവിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച തോമാസ് ലീഹ കുന്തത്താൽ കുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച് ഈശോയെ ദൈവമായി ഏറ്റുപറയുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ്, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ശൂലത്താൽ കുത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും അപ്രകാരം ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു തിരുനാളിലെ ഒരു ഗീതം ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യപ്പെട്ട മാർത്തോമായി നീ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു, കാരണം ദുഷ്ടൻ നിന്നെ ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി മുറിപ്പെടുത്തി, അതുവഴി നിന്നെ ഗുരുവിന്റെ സഹനത്തിന്റെ പഞ്ചക്ഷതം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും അങ്ങനെ അവന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനും നിനക്കിടവന്നിരിക്കുന്നു. തോമാസ് ലീഹ മരണത്തോളം ഈശോയുമായി സാമ്യപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ മിശിഹായുടെ ഇരട്ടയായി തീർന്നു. തോമായ്ക്ക് ഈശോ നൽകിയ ഇരട്ട പേര് അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ തോമാസ് ലീഹ എന്തുകൊണ്ട് ഇരട്ട എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ തന്നെ ഇരട്ട എന്ന് പാരമ്പര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നതിന് നമുക്ക് ഈ 3 പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കഥകളെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പല പാരമ്പര്യങ്ങളും പല വിശ്വാസ സത്യങ്ങളും സുവിശേഷം തന്നെയും അത് വായ്മൊഴിയായി അവര് പകർന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ കഥകളായി ഗീതങ്ങളായി അവരത് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴും ഈശോയുമായി അത്ര അടുപ്പമുള്ള ഒരു ശിഷ്യനായ തോമാസ് ലീഹ എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പിതാവായ തോമാസ് ലീഹയോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും വണക്കവും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഈ 3 കഥകൾ, പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കഥകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.